Welcome to Let's Talk Music, Yamini, my Mini, my darling, my baby. Thank you, Sony, for having. This is so beautiful. Thank you so much for giving this. So thoughtful. Hi, Yamini. Hi, Sony. After so long, అసలు ఎన్ని రోజుల తర్వాత నేను చూస్తున్నాను, but we constantly stay in touch via video calls కాబట్టి I remember how you look, but ఇలా ఇన్ పర్సన్ చూస్తుంటే వావ్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకైతే. ఐఎమ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ యాక్చువల్లీ, ఇలా మన యామినియేనా అని. సో అయితే కమింగ్ ఇన్ టు అవర్ ఇంటర్వ్యూ, దిస్ ఇస్ లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్ అండ్ నేను సోనీ కొమండూరి అండ్ మీరు యామిని ఘంటసాల గారు. Sony, I'm not able to take this formal this entire formality because yeah, like she said, అది ఎప్పుడు సోనీ నాకు కాల్ అవే, వీడియో కాల్ చేసి కాల్ అవే, కానీ నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటే తను చెన్నైలో ఉంటుంది. కాల్ అవే, టికెట్ అవే and call away. Yeah. Super, yeah. So good to be here and feel so warm and good. Me too, and I'm meeting you after so long. Especially you are on my show. That is so special to me, and ela ante very happy. Naaku చెన్నై వెళ్తే ఒక 1 year అయినా నేను వీళ్ళ ఇంట్లో ఉండిపోవచ్చు, 10 years అయినా ఉండిపోవచ్చు. అంత లీనియన్స్, అంత ఫ్రెండ్షిప్ మాకు. అండ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ వర్ వెరీ వెల్కమింగ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడే మేమిద్దరం అదేదో ఒక 10 years ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నట్టే కలిసిపోయాము. That's true, yeah. And it was instant. I know that connect was so cool and so instant. It is all to do with the vibe. Naku like with time I've realized that vibe and energy set avute inka you needn't even think so much. Okay, number let's become friends. Okay, I think we are already friends. Yeah. Next week we'll be best friends. Yes. And coming to your music career, when did you realize you could sing, and when did you realize you have a musician in yourself? See, these things come very early kada, like so then very as a kid I was joined in ikkada Puttaparthi anamata. సో పుట్టపర్తిలో చదివేటప్పుడే అక్కడ చాలా మంది they used to just encourage me. I was part of this bhajan team there. సో అంటే సుప్రభాతం నుంచి నైట్ హనుమాన్ చాలీసా వరకు మొత్తం అంటే నేనే, I was the front, I was right in the front to do everything, like in terms of singing gani, anything coordination to do musically. So that time I did that చాలా ఫ్లాలెస్గా వచ్చింది అవన్నీ. సో దట్ టైమ్ that ఓకే. తర్వాత వెన్ ఐ యూస్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫర్ హాలిడేస్ కదా, అన్న దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు హాలిడేస్కి అమ్మ చాలా భజన్ అంటే సాంగ్స్ అవన్నీ నేర్పించేది. సో ఐ యూస్ టు గో దేర్ అండ్ పర్ఫార్మ్. సో ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ అంటే ఈ డివోషనల్ సాంగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఫిల్మ్ డివోషనల్ సాంగ్స్ లైక్ పూజలు చేయగాని, శ్రీరామనామాలు, జనని శివకామిని, ఇవన్నీ నేను వెన్ ఐ యూస్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫర్ హాలిడేస్ ఇవే నాకు తెలుసు. డివోషనల్ సాంగ్స్ అంటే ఇది, వాళ్ళ పూజ అంటే ఇమీడియట్ గా ఇంట్లో పూజ ఐ హావ్ 3 songs అంటే రిలేటివ్స్ అందరూ ఓకే ఓ తిరిపి సేమ్ మళ్ళీ అదేనా అని అంటారు. సో ఇవే దీస్ వర్ వాట్ made me realize with time that okay, I could do this. And actually after 6-7 standard anta it was pretty obvious because they used to call me, oh that singer Yamini, in school only. Okay, so it used to be popular. I was popular in school for singing and music and special music anagane Yamini. Yeah. I was like pretty popular in that. Yeah, that's how it began. Amma anna eppudu encouraging. They used to always tell me, ante నాకు చిన్నప్పటి నుంచి they used to always tell me you should have an identity. You should never imitate singers. You should always, but then we all listen to, నీకు తెలుసు శ్రేయా ఘోషాల్ పిచ్చి నేను.
లైక్ సో వీ ఆల్ లిసన్ టు అ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్స్. బట్ దెన్ నాకు అప్పుడే గుర్తు, అంటే ఆ చిన్న వయసులోనే నాకు సాయి చెప్పింది చాలా గుర్తు. ఎప్పుడు గట్టి అప్పుడు వీవా గర్ల్స్ వీవా గర్ల్స్ ఫేమస్ రైట్, MTVలో వచ్చేవాళ్ళు. So I used to look at them and I used to listen to them so much and just sing like all the four girls లాగే పాడేదాన్ని. వాళ్ళ పార్ట్స్ నేను వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేస్తూ పాడేదాన్ని. సో అప్పుడు నీకు యూ షుడ్ ఫిగర్ యువర్ సెల్ఫ్ అని ఒరిజినాలిటీ మీద వర్క్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. యా అబ్సల్యూట్లీ. దెన్ తర్వాత డైవర్షన్, కార్పొరేట్ వరల్డ్, IIMC, సో మచ్ హ్యాపెండ్. మేనేజ్మెంట్, క్యాట్ మ్యాట్ అన్నీ రాయడం. సో కొంచెం డైవర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు వేర్ ఐ బిలాంగ్. అవును. అండ్ ఆల్సో మ్యూజిక్ లైస్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ అంకుల్ అండ్ తమన్ గారు or auntie is a very 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 nice singer and she has a very beautiful taste in music as well. So it is in the blood and thank God you didn't they didn't pull you to the corporate world. They did try to hold you there, but thank God you came back to where you belong. Yes. It is all like the women in our family very independent anamata. Like let it be my mother or let it be me or let it be all the relatives. ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు కార్పొరేట్ వెళ్తున్నావా, ఓకే వెళ్ళు. నిజంగా సోనీ లైక్ 7 to 8 years I worked in different companies like కార్పొరేట్లో మార్కెటింగ్ కానీ, హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ, టాలెంట్ మేనేజ్మెంట్, లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. I worked in all these segments like and I did pretty well. So basically I'm committed but my heart wasn't there. And I was committed to do the work because we're nice people. We do the work that is given to us kada. We do it for like whatever without thinking of the payment. She is super intelligent and she has those amazing brains. Anduke nato friendship chesindi. Okay, I true that. But jokes apart, she's really super talented and tanu edana నేర్చుకోవాలని ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయిందంటే be it anything, she'll learn it and master it అని చెప్పకపోయినా she'll do a very 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 decent job in any task that you give. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు సింగింగ్ చేయాలంటే వాయిస్ గిఫ్ట్ చేయని వాళ్ళకి అలాంటి సినారియోస్ ఏమన్నా వస్తే తెలియదు, కానీ గాడ్ గిఫ్ట్ కానివి ఏదైనా మ్యాన్ పవర్తో చేసేది ఏదున్నా ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు డూ ఇట్ షీల్ డూ ఇట్. అదైతే నాకు తెలుసు. I've been a go-getter for a long time. It's just that now you realize it and you have to up the game every time అని అనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనమే కదా, వీఆర్ ఆర్ లీడర్స్, వీ హ్యావ్ టు లీడ్. వాట్ డూ యూ వాంట్, వాట్స్ యువర్ పర్పస్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ? సో అది ఆ క్వశ్చన్ ఎప్పుడూ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఐ ట్రై టు ఫిగర్ మెనీ థింగ్స్. సో I just got a question. నువ్వు ఇందాకే అన్నావు మై ఫ్యామిలీ ఎవ్రీబడి, ఆల్ ద విమెన్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ అని. కార్పొరేట్ వరల్డ్ లో ఉన్న మనీ, ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఆర్ బీట్ ఎనీథింగ్, the lifestyle that you lead, everything is super different from what you are doing right now. And after working there for several years, you had to start everything again and from scratch from everybody industry loki oddamu anukune vallu oka 13-14 years unnappudu chese panlanni she did that later in her life. And how was it in the beginning? How is it now? And are you happy? I'm very happy at the moment. But ఏంటంటే initially it was completely like it was like a huge ocean and I was just put into it types. అంటే I put myself into it. Nobody told me come into the industry. My heart lied here. అంతే ఇంకా there was no looking back. I thought okay, now I'm young. This is the time. Let me just quit corporate and do what I want to do. గివ్ ఇట్ ఎ షాట్ అనే వచ్చావా? గివ్ ఇట్ ఎ షాట్ కాదు, షార్ట్ లేదో నేర్చుకుని ఇంకా మొత్తం నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ యామ్ బీయింగ్ హియర్ అనే వచ్చేసావు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద కార్పొరేట్ అనేది. అంటే నాకు సో బేసిక్లీ I've always been very creative and I'm very restless. You speak to Taman also, he'll tell you. అంటే నేను కూర్చోలేను ఒక ప్లేస్. I'm very restless. Oh God, hustling కావాలి నీకు. I need hustle. I need a lot of work. I can't sit idle. చాలా ఉన్నాయి. Okay, we have a lot of inside jokes and మేము అలా ఒక కంటి చూపుతో we talk ఒక 3 paragraphs. So extremely sorry we can't tell it out. I know dude. So there are so many things.
సో చెప్తాడు లైక్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు ట్రై అండ్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అని. సో నాకు సింగింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ లైక్ ద మెయిన్ ప్రయారిటీ, దట్స్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ వై ఐమ్ హియర్. బట్ బియాండ్ దట్ ఐ ఆల్వేస్ లైక్ సౌండ్స్. నేను చూస్తున్నాను కదా ప్రొడక్షన్స్, ఐ లైక్ సౌండ్స్, ఐ లైక్ ఎక్స్ప్లోరింగ్, ఐ లైక్ లెర్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ సౌండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్. ఐ లైక్ కంపోజింగ్ అ లాట్. సో యా, దీస్ ఆర్ జస్ట్ ఇప్పుడు చేసేవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, బట్ ఐ హోప్ ఇట్ ట్రాన్స్లేట్స్ ఇన్ టు సంథింగ్ నైస్ సమ్డే. ఎనీథింగ్ ఇస్ అ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఏది ఎప్పుడు ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎవ్వరికి తెలీదు. నోబడీ నోస్. 1 year in KM. అదే కదా. సో let's hope the best for you and the best for your future. నువ్వు ఏది చేయాలనుకున్నా అది ఇన్ అ వెరీ గుడ్ వే అండ్ రైట్ టైంలో నీకు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. You've always been there, like let it be for Gira Gira time gani, even before that. So any release, any good release, any good singing that I've done, you'll be one of the first persons to share and talk to me. So now that is like a validation, because you guys have been there a little before then I've come, like I've just come in kabatti. So yeah, it feels amazing, the journey. Today I'm very happy because I am busy. I feel ante nenu irrespective of whether I have songs or not, I'm keeping myself busy with learning, a lot of learning. Awesome, Yamini. So let's go into our first round called Drum Rolls. Drum Rolls ante entante Damsharads, but song title or song lo oka line or anything enact cheste నేను ఆ పాట గెస్ట్ చేయాలి. నువ్వు గెస్ట్ చేస్తావు. ఒకటి నేను ఒకటి నువ్వు. సో నువ్వా నేనా, యూ వర్సెస్ మీ. ఓ ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఐ షుడ్ స్టార్ట్. ఎస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఒకటే వర్డ్. కాన్ టాక్ కదా. సో ఒకటే వర్డ్. ప్రేమ. పొటాటో. నో ప్రేమ ఉంది. సారీ. ప్రేమ. బల్బ్. బెడ్ లైట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలా? రూఫ్ లైట్. స్కైలో బల్బ్ పెట్టాలా? స్కైలో హోప్స్ ఉంటాయి, మన హోప్స్ ఎప్పుడు స్కైలోనే ఉండాలి. అదే డాన్స్. కృష్ణానగర్. మణికొండ. డాన్స్. కర్ణాటక డాన్స్. ఓహో, see you are doing cheating. స్కైలో డాన్స్ చేయాలి. అది so bad. Okay, wait. Okay, now I'll honestly play a good game. స్కై. స్టార్స్ పడుకునేటప్పుడు. మూన్ని తెలుగులో చందమామ, చంద్రుడు. వెన్నెల. ప్రేమ వెన్నెల అనే పాట. కరెక్ట్. వావ్ యామిని, గుడ్ జాబ్. చాలా బాగా చెప్పావు. నేను చాలా ఇరిటేట్ చేసినా కూడా చాలా బాగా చెప్పావు. స్కై అని చెప్తున్నా. ఓకే, నేను ఇలా చెప్పకూడదు, ఇదేదో జాంపండు ఫ్రమ్ ద స్కై అందాం అనుకున్నాను. ఇది బాగాలేదు, బట్ ఇన్స్టెంట్ గా మూన్ ఎలా చెప్పాను. అయ్యో. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్. సింగర్. సరేగమప. రాగాలు. వర్ణాలు. రాగాలు. రాగం. రాగాలు. ఫస్ట్ వన్. ప్రేమ. అన్నీ క్లియర్ చేసేసే. రాగాలు ఉంది ఒకటి. ప్రియతమ. ప్రియ రాగాలు. ప్రియ ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాక ప్రియవరియర్ని చెప్పాల్సి వచ్చింది. దట్ ఈస్ చాలా ఇష్టం ఈ పాట. దట్ ఈస్
యూ షుడ్ అప్రిషియేట్ మై రిఫరెన్స్. ఫెంటాస్టిక్ అసలు. ఐ నో. ఇంకా పొగడొచ్చుగా యామిని. గాడ్ చాలా అసలు బ్రెయిన్ అసలు. అందుకే అప్పుడప్పుడు నీకు overview my brains. I did management because of Sony. Yeah. That's why you are managing everybody like this. Next nena. 2. Okay. Silence. No. ఇలానే ఉన్నావు మరి. I'm thinking. స్టాచ్యూ అయిపోయావు. Okay. లే. your background. ఓకే. నువ్వు వాకింగ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు రన్నింగ్ చేస్తున్నావు, నువ్వే యూఆర్ గోయింగ్, సంబడీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ యూ. దొంగ. హూ ఆర్ యూ వెన్ సంబడీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ యూ? లీడరా? ఓకే. లీడర్ ఇస్ ద సాంగ్. ఓ రూలర్. అదే లీడర్లో లీడర్ ఫస్ట్. ఇంకేమంటారు? సెకండ్ వర్డ్. లీడర్లో లీడర్ ఇస్ ఫస్ట్, లీడర్ ఇస్ సెకండ్, ఫస్ట్ వన్ గ్యాంగ్ లీడర్. You got it. Thank you so much. అంటే లైక్ లీడర్ తో ఏం పాటలు, హౌస్ లీడర్ అయితే ఉండదు, క్లాస్ లీడర్ అయితే ఉండదు అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటే గ్యాంగ్ లీడర్ గుర్తొచ్చింది. నువ్వు ఎప్పుడైనా హౌస్ లీడర్ ఆర్ క్లాస్ లీడర్ గా ఉన్నావా యామిని? I don't remember because I'm not in the class. I'm always in the outstanding student. Outstanding student. Okay. I'll ask you. Okay. Easy. Most easy. Oh no, please Sony. Easy ga ivu. Power star. Pavan Kalyan garu. Power star Pavan Kalyan garu super hit song. Okay. ఖుషి. మగువా. మేల్ కాదు, ఫీమేల్. అమ్మాయి. ఇంకొంచెం ఓల్డ్ సాంగా, న్యూ సాంగా? పిల్ల నువ్వు లేని జీవితం. ఈ పాట గెస్ట్ చేయడానికి ఇంత టైం తీసుకున్న ఏకైక వ్యక్తి నువ్వే. ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ యామిని. బట్ నేను ఎన్ని పాటలు చెప్పాను అంటే అన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు తప్పండి, అది మా తప్పు కాదు. I know, అంటే అన్ని when we are saying we know how many songs are there on exactly. అమ్మాయి సన్నగా ఆడువారి మాటలతో మగువా. నాట్ ఎ జోక్. కావాలంటే యాక్చువల్లీ నేను పిల్లిని చూపించి పిల్ల అని చెప్పు ఉండాల్సింది. I know, నువ్వు చేస్తావు కదా పిల్లి యాక్షన్స్. Okay, now me. Yeah. Last one. Yes. Okay. 2. Second one. కళ్ళు. కాటుక. ఐస్ ఇంకేమంటారు? కళ్ళలోన, కళ్ళతో, కను. ఓకే, ఫస్ట్ వర్డ్ చెప్పు పోనీ. ఓకే. Why are you doing violence on my speaker? Okay. నన్ను ఎందుకు కొడుతుంది సార్? వాట్ ఈస్ దిస్ రాగింగ్? కొట్టడం, దంచడం, గ్రౌండ్, అన్నీ పెట్టి తింటాం. నెయ్యి వేసుకొని తినాలా? నెయ్యాలా? నెయ్యి వెయ్యి కన్ను. వేయి కన్నులతో వేచి చూస్తున్నా. ఓ మై గాడ్, దిస్ ఇస్ సో ఎగ్జాస్టింగ్. యామిని,
I want ABC. Apple beetroot carrot juice. అందుకే నువ్వు అలా ఉన్నావు, నేను ఇలా ఉన్నాను. బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ రైట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ రౌండ్ చాలా చక్కగా చాలా విన్నారు చెప్పు. నువ్వే విన్నర్. నేను ఒకవేళ విన్ అయినా నేను నిన్నే అనేదాన్ని, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు ప్లే అదర్ రౌండ్స్. సో మార్క్స్ ఉంటాయి మాకు. స్పెన్సర్స్ కూడా ఉంటుంది. That reminds me how long it's been since we went to the mall. And అవును, అసలు చెన్నైలో ఐ వాంట్ టు షేర్ దిస్. నెయ్యి అనగానే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తొచ్చింది. సో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చెన్నైలో ఆ రోజు ఎందుకో నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, నేను హౌస్ వెకేట్ చేసేసాను, ఒక్క ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చాను. సో ఆ ఒక్క రోజుకి ఐ డోంట్ వాంట్ స్టే అవుట్ సైడ్. సో నేను యామిని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను. కానీ అప్పుడు నాకు ఫుల్ ఫీవర్ వచ్చేసింది. నాకే తెలియదు నాకు ఫీవర్ వచ్చినట్టు, అసలు నాకే తెలియదు. తిను నాకు మెడిసిన్ ఇచ్చింది. షీ వెంట్ అండ్ షీ స్లెప్ట్. ఆంటీ అంటే యామిని వాళ్ళ మదర్ వచ్చారు. ఇలా మెల్లగా లేపి ఒకసారి నీ ఫీవర్ చూడొచ్చా అమ్మా అని చూసి, ఫుల్ జ్వరం ఉంటే నాకు ఆ టైంలో 2:30 ఇన్ ద నైట్, అరౌండ్ మిడ్ నైట్, వేడిగా ఇడ్లీలు, చట్నీ అప్పుడే చేసి, పొడి అప్పుడే చేసి, ఫుల్ నెయ్యి వేసి తినిపించి, మజ్జిగ కూడా ఇచ్చి, ఇప్పుడు పడుకో అమ్మా, రేపు నేను ఎగ్జామ్కి నేను లేపుతాను, నేను లేపమని చెప్తాను, ఏం పర్వాలేదు, టాబ్లెట్ వేసుకొని పడుకో అమ్మా అని చెప్పి, అంత కంఫర్ట్, అంత లవ్ యామిని చేసింది. అంటే దెర్ ఇస్ ఓకే, తను నా ఫ్రెండ్, వీ హ్యాడ్ దట్ ర్యాపో అప్పటికే, అండ్ వీవర్ లైక్ ఒసే రేంజ్ ఫ్రెండ్స్ అప్పటికే. సో నో ప్రాబ్లం. బట్ ఆంటీతో ఒక 5-6 times మాట్లాడాను. బట్ ఆంటీ డెంట్ హ్యావ్ టు వేకప్ ఇన్ ద మిడ్ నైట్ to check on me. That shows how much love she shows and showers upon people, and that's the same thing that you got, Yamini. She always loves people coming home. ఒక్కసారి దానికంటే ముందు కూడా చెన్నైలో నేను ఏదో తమన్నా రికార్డింగ్ వచ్చినప్పుడే she made వంకాయ and she sent it to the recording studio, because అప్పటికే 7-8 days అయిపోయింది, we were eating outside food అని చెప్పి she made big dabba full of వంకాయ and some pachadi also, beerakai pachadi she made and she sent. So such stamps anamata mums ade such she's always very happy to have people home, and andariki ante if 5 people in the house, she'll cook for 10 people. Adi ante chei peddadi eppudu, so always like that. Always I know, like ఎప్పుడైనా ఆంటీ ఒక ఇడ్లీ అంటే 4 ఇడ్లీలు ప్లేట్లోకి. దట్స్ ట్రూ. ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను, సోనీ మీట్ అవుతున్నాను, వంకాయ రెసిపీ అడిగావట కదా. అవును, ఇస్తుంది, కాల్ చేస్తుంది డెఫినెట్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్ళిపోదాం యామిని, బిఫోర్ వి టాక్ మోర్ అబౌట్ అవర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అండ్ నెక్స్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. నేను ఒక పాట లిరిక్స్ చెప్తాను, బట్ ఐ హ్యావ్ అ డాష్ ఇన్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద డాష్. ఫిల్ ద డాష్. ఫిల్ ద బ్లాంక్స్ కంటే ఫిల్ ద డాష్ బాగుంది. నెక్స్ట్ టైం నుంచి పేరు మార్చండి. ఫిల్ ద డాష్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్. మనసున డాష్ చెప్పాలని ఉన్నది. ఏముంది? మనసులో ఉన్నది, మనసున ఉన్నది చెప్పాలని ఉన్నది. ఏం చెప్పాలని చెప్పు నాకు. ఐఎమ్ రెడీ టు లిసన్. బ్యూటిఫుల్ సోనీ, అండ్ ఐ కెనాట్ స్టిల్ process the fact that I'm sitting right in front of you. Okay, next. కదిలే కాలమా కాసేపు డాష్. Yeah, ఆగవమ్మ. Correct. Awesome. Next. మనసే గువ్వై డాష్. The male song. మనసే గువ్వై. Sony. Mini, I'm not gonna help you. తెలియకపోతే పాస్ చెప్పచ్చు. పాస్. ఎగిసెనేమో. మనసే గువ్వై ఎగిసెనేమో. నెక్స్ట్ సాంగ్. మొదలెటు పరంపర డాష్ తెలపర. తొడకొట్టి. నువ్వు ఈ ఆన్సర్ చెప్పకపోయి ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా షూట్ మధ్యలో వీడియో కాల్ వెళ్ళదు సాకేత్ కోమండూరికి. అంతే. ఇంకా బట్ యు ఆర్ సేవ్డ్ ఫర్ ద డే. యా, సేవ్డ్ ఫర్ అ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్. మంచి ఫీల్ గుడ్, మంచి అదొక ఎపిక్ సాంగ్ ఇది. ఓకే. గాలి నన్ను తాకినా నిన్ను తాకు డాష్. గాలి నన్ను తాకినా నిన్ను తాకు డాష్. అదే సాంగ్, బట్ నీకు తమిళ్లో వచ్చు. నిన్ను తాకు జ్ఞాపకం.
నిన్ను తాకు జ్ఞాపకం. Yes. So I expected that you would say this answer. నాకు తమిళ్లోనే తెలుసు అని. అంటే యూ హియర్ ఇన్ తమిళ్, ఇట్స్ నాట్ దట్. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లిసన్ టు రోజా సాంగ్స్ ఐ గో టు తమిళ్. అవును. అండ్ నువ్వు ఫస్ట్ అప్పుడంతా అక్కడ ఉన్నంత సేపు అంతా రేడియోలో అవే వినిపించాయి కాబట్టి అది అసలు అదే మెయిన్ వర్షన్, ఇది వేరే వర్షన్ అనే ఉంటుంది మీకు. సో ఐ అండర్స్టాండ్ లిటిల్ బిట్ లైక్ దట్. బట్ దెన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ రాజా గారి సాంగ్స్ చాలా తెలుగువే ఎక్కువ బాగుంటాయి. అవును, చాలా ఫీల్ గుడ్ ఉంటుంది. అవును, బికాస్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ అదే ఒక హగ్ ఉంటుంది హోల్ ప్రాసెస్ లో. Awesome. So Yamini, you are such a good artist when it comes to programming and all. Just learning, but you do, your thoughts are so different. No kottaga ride అని ఒకటి రిలీజ్ చేసావు. ఏ అనాలి, ఓకే, అని చెప్పి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని ఒక లూప్ చేసి, ఐ లవ్ యువర్ వర్క్. దాని ముందు కూడా ఆటమ్ and the picture selection for the song, everything is so cool. Yeah, just talk about it. And no evanna did you make your own songs ippatki? So actually, you know, I work with Sri Charan, music director, right? So it all started, see, somewhere there will be a trigger, you know, for you to start something on your own, as in from a learning perspective, not something on your own ante learning perspective. So slowly with that school is very interesting. Chala vallu band background nunchi vachina vallu anamata. Imagine there's a mini Vizag in Hyderabad who are in the industry, who are ruling Tollywood. So naku adi oka 3-4 years back naku I wanted to learn sounds more. Naku eppudu interest undindi, but I never put it in work anamata. Eppudu nenu vintu untanu, download chestu untanu. My entire playlist is completely electronic deep house. Avunu, అలాంటివే ఉంటాయి అనమాట. మనం కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా అవే ఉంటాయి. లైక్ దిస్ కొరియన్ ట్రాన్స్, వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ స్టఫ్. ఐ ఆల్వేస్ బీన్ అట్రాక్టెడ్ టు దట్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్. ఇది ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ లాక్డౌన్. సో అప్పుడు నేను ఒకరోజు ఫుకెట్ వెళ్ళిన రోజులు అలా చూస్తూ ఉన్నాను, ఫుకెట్ ఫొటోస్ చూస్తూ ఉన్నాను. సో ఐ థాట్ ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ based on the experience I had in Phuket. A 7 days experience ఒక మ్యూజికల్గా పెడితే ఎలా ఉంటుందని. సో అండ్ దట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ, ఐ వాజ్ జస్ట్ లెర్నింగ్ లాజిక్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ లాక్డౌన్లోనే ఐ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా, దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. నో, ఐ డిడ్ంట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. ఐడియా ఉండింది, ఇలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, క్యూ అంటే ఇలా చేయాలి, రివర్బ్ అంటే ఇలా. ఐ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ టు పుట్ థింగ్స్ టుగెదర్, బట్ నెవర్ డిడ్ ఇట్. హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండింది. So Phuket Roads, it started off with Phuket Roads, which did pretty well, because na videos lo audio maatrame untundi and the screen. So I do homework on the picture and I do with the sound wave, and it's the sound ante. So there's no video, obviously can't shoot. Where will we go shoot in the lockdown? Number one. Second thing is there's you know, I didn't want to give it off to platforms and all. I wanted to, you know, create it in my own channel. I thought it's an opportunity for me to start my channel also. Andukani na channel lo pettu unnanu. Later on, I signed up with Believe Music, but then slowly Spotify, everybody, you know, it went well. So Phuket Roads was first, Sony. Then second was Pink. Oh no, Pink. And third one was Atom. Fourth one was Ride. Ippudu release chesindi Ride. All these are homeworks. Ivanta actually when you start working on a track, no, it will go on forever. And then to tweak it. సో నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అయితే 2 minutes పైన దే వాంట్ బి ఏబుల్ టు హియర్ ఎనీథింగ్ మచ్ వితౌట్ ద వీడియో. యూనో ఇట్ విల్ బీ లైక్ అ ల్యాగ్, అండ్ దట్ టు దిస్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ అవర్ మ్యూజిక్. తెలుగు మ్యూజిక్ కాదు, తమిళ మ్యూజిక్ కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఇండియన్. అండ్ లిరిక్స్ కూడా ఉండవు. సో అలాంటివే ఉంటాయి. అది కూడా ఈక్యూ చేసి బాగా వైబ్. బట్ యాక్చువల్లీ అవి ఆ మ్యూజిక్ కార్ ఎలా డ్రైవ్ చేస్తూ అలా పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. లిస్నింగ్ టు ఇట్, ఐ గెట్ వెరీ హై లిస్నింగ్ టు దోస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్. దట్ జానర్ చాలా ఇష్టం నాకు. ఇప్పుడే మనం హౌస్ హంటింగ్కి వెళ్ళిన రోజు ఆ మ్యూజిక్ వింటూ మనం నవ్వుకొని హై అయిన ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చింది. రిమెంబర్ దట్ డాగ్ చేసి, I was like, no please, I can't. I remember that lane. So అసలు కార్ ఎక్కితే చాలు ఇవే ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. And of course I listen to a lot of Tollywood, like our music. Definitely. Awesome. So moving forward to our next round, spontaneous questions. Basic ga
స్పూన్ ఉంటుంది, దానిపైన ఒక చాక్లెట్ పెడతాను, ఆ స్పూన్ ని నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మాట్లాడాలి. శానిటైజ్ ఆ స్పూను. ఇట్స్ అ న్యూ ప్యాక్, ఇప్పుడే తీసి పెట్టా. ఓ ఇప్పుడు ఇది దీంట్లో పెట్టాలా? పెడతాను, వెయిట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇటువైపు నోట్లో పెట్టుకో. సో ఐ ఆస్క్ యూ అ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మధ్యలో అటు కార్నర్ కాదు, కార్నర్ పెడితే మాట్లాడటం ఈజీ. చిన్న రాబర్ట్ బేబీ లాగా చేసావు. అంతే. సో నేను కొన్ని క్విక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, చెప్పాలి. వాట్స్ యువర్ డైలీ రొటీన్ ఆన్ అ హాలిడే? Get up, go to the beach, go have beachside breakfast. Beachside breakfast. Chill in the beach. అంటే Chill. Sister in law. Chill. So sister in law in beach కాదు. Chill in the beach. చిల్లా? బీచ్ లో సన్ ఉంటది కదా. నేను chill అవుతా. అంటే కూలర్ వేసుకొని తిరుగుతావా? అంటే నాకు డౌట్స్ వస్తున్నాయి. చిల్ అవుతావు. I love beach. కానీ చిల్ ఎలా అవుతావు చెప్పు? చిల్ ఎలా అవుతావు? అలాగే అంటే సన్ బ్లాక్ లో బ్లాక్ అంటే చిల్ అలానా? నార్మల్ chill. నీకు అర్థం కాలేదు. సో థ్యాంక్ గాడ్. హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సింగర్? బీట్ ఎనీవన్. శ్రేయా ఘోషాల్, శంకర్ మహాదేవన్. ఏంటది? శంకర్ మహాదేవన్. న్యాయమే. అయితే ఎవరు? శంకర్ మహాదేవన్ గారికి వచ్చిన కష్టాలు అవి. ఓకే, నెక్స్ట్. వాట్ ఆర్ ద టాప్ 2 songs ఆన్ యువర్ ప్లేలిస్ట్ టుడే? మిమీలోనే 2 songs. ఆల్బమ్ మొత్తం వింటున్నావు ఈరోజు. సో లూప్ లో వింటున్నావు అనమాట. సూపర్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఫుడ్ దట్ యూ కెన్ బెంచ్ ఆన్ ఫర్ ఎవర్? పప్పన్నం. నువ్వు అన్నం కూడా తింటావా? నేనైతే చూసినప్పుడు అంతా ఓన్లీ వెజిటబుల్స్ తిన్నావు, లేకపోతే ఓన్లీ ఒక ఇంత కప్ కాఫీ తాగేసి ఓ మై గాడ్ అండం. అంటే మినీ కెపాసిటీ కూడా చాలా మినీగా ఉంటుంది. అండ్ ఒకసారి శ్రీకృష్ణ అన్న వాళ్ళ ఇంటికి డిన్నర్కి వెళ్ళాము. ఆ రోజు ఫుడ్ హై అంటే ఏంటో నాకు యామిని చూపించింది. లైక్ నిజంగా అలాంటిది ఒకటి ఉంటుంది, అలాంటిది ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని. తనకి కొంచెం 3 అన్నాలు తినింది ఆ రోజు. ఎప్పుడు ఒక అన్నమే తింటుంది, అంటే ఒక వాయి అన్నం తింటుంది. ఆ రోజు 3 వాయిలు తినింది. శ్రీకృష్ణ ఒక్క నిమిషం, ఇది పెట్టుకో. ఏమేమి తిన్నావు ఆ రోజు చెప్పు? అట్లికాయ కూర. ఏంటది? అట్లికాయ కూర. ఓకే, అట్లికాయ కూర. ఓకే, అట్లికాయ అంటే ఏంటో మాకు తెలుసు. పప్పు ఆవకాయ. ఐ థింక్ దేర్ వాస్ పొడి, చారు. పొలి అంటే పులిహోరకి కాంపిటీషన్. పొడ్లి అంటే ఇడ్లీ మీద పొడేసిందా? పొడి. పందా? కంది పొడి. Did you just call me పంది on a platform, social media platform? కంది పొడి సోని. నాకేం వినిపించింది? పంది పొడి అన్నట్టు వినిపించింది. ఇప్పుడు చాక్లెట్ కూడా doesn't want to stay with you. If you take an instrument with you into quarantine, what would it be? Bagpiper. Bagpiper? Bagpipe. Wow. I used to bagpipe in school. Avuna? Yes. I didn't know this. Yes, I did. Wow. All people who studied in Puttaparthi and are watching this show, I was part of the Scottish band there. Wow. 6th standard to 12th standard, bagpiper. I used to be part of the bagpipe band. So I'm very good at it. And నాకు ఇప్పుడు bagpipe ఇస్తేనే వాయిస్తా. Wow, I want to see you play once. ఎప్పుడన్నా నాకు ప్లీజ్ ప్లే ఇట్ ఫర్ మీ. I want to explore it myself. It's just that ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్లో అడిగాము, the instrument is not there. సో కొన్ని నీ దగ్గర చెన్నైలో ఉందా? లేదు, చెన్నైలో we've asked in some musical stores. So they have to hire and all. ఇప్పుడు last 2 years that's so scary that because bagpipe ante like the chanter has to be very hygienic and we don't know from where it's coming. So you have to be careful. So ఒక్క రోజు స్కాట్లాండ్కి వెళ్ళి ఇద్దరం కొనుక్కుందాం. డన్. సోనీ bagpipe నేను నీకు కొనిస్తాను, నువ్వు నాకు స్కాట్లాండ్ ట్రిప్ స్పాన్సర్ చేసాయి. It's equally tough, man. చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను. We had 2 gurus and but that's so wow. అంటే I didn't expect నువ్వు కీబోర్డ్ అంటావో లేకపోతే మై ల్యాప్టాప్ అంటావో ఏదో అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. నువ్వు బ్యాక్ పైప్ అంటే వాట్?
అంతే ఉండింది. బ్యాక్ పైప్, వావ్. నాకే అప్పుడప్పుడు ఐ నో సంబడి హూ ప్లేస్ బ్యాక్ పైప్. సో ఆసమ్ సోని, నువ్వు యు నో సంథింగ్ అబౌట్ మీ టుడే ఎక్స్ట్రా. ఎస్. సో యామిని, లాస్ట్ క్వశ్చన్. నీకు ఒక టంగ్ ట్విస్టర్ పంపించాను ఇప్పుడే. అది 3 times చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. ఓ గాడ్. Sorry. How would a woodchuck shock if a woodchuck could shock? How much would woodchuck shock if a woodchuck would shock wood? How much ఎలా ఉంది చెప్పనా? would a woodchuck shock if a woodchuck could shock wood? ఎలా ఉందంటే ఏదో అరేబియన్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళు ఫ్లైట్ అటెండెన్స్ అనౌన్స్ చేస్తుంటే మనకు అర్థం కాని లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది కదా. ఐ కాంట్ సే దిస్ ఇస్ అరబిక్ అండ్ ఆల్, బట్ అలాగే ఉందన్నమాట. ఒకసారి నిజం ఏంటో చెప్పవా ప్లీజ్? నిజందొచ్చి ఎవ్వరు ప్లీజ్ నన్ను తిట్టుకోకండి. హౌ మచ్ వుడ్ అ వుడ్ చక్ ఇఫ్ అ వుడ్ చక్ కుడ్ చక్ వుడ్? అదనమాట సంగతి. రియల్ వర్జన్ ఇదే. ఇప్పుడు ఒకసారి రివైండ్ చేసి మీరు చూసుకోండి, ఇదే ఉంటుంది. సో యువర్ సచ్ స్పోర్ట్, చాలా 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 బాగా ఆడావు ఈ రౌండ్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, పీజే ఆఫ్ ద డే ఇస్ ద రౌండ్. యామిని, నాతో ఉంటే నువ్వు పీజేస్ వింటూనే. We are PJs. We are PJs of the day, but ఇంకొక పీజే కూడా నేను అడుగుతాను. Oh my god. So what do you call a shaking cucumber? Shaking cucumber. Cucumber కాదు. Shaking cucumber. No. చెప్పనా? Very bad at this. చెప్పనా? Shakira. Oh my god. గుడ్ వన్. షకీరా. ఎక్కడి నుంచి పడతావు ఇవన్నీ? మా టీం వాళ్ళు యాక్చువల్లీ కలెక్ట్ చేసుకొని వస్తారు, నేను కాదు. కొన్ని నావి, కొన్ని టీం వాళ్ళది. దిస్ పీజే క్రెడిట్ గోస్ టు టోనీ. Oh my god, this is too good. ఓకే, సో లాస్ట్ రౌండ్ కి వెళ్లే ముందు టెల్ us ఫస్ట్ మూవీ సాంగ్ రికార్డింగ్ ఎప్పుడు, బీట్ కోరస్ ఆర్ సాంగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఫస్ట్ మూవీకి వర్క్ చేసింది ఎప్పుడు and how was the experience? Well, 2014 end I dropped my papers Sony at corporate. అంటే overnight I just dropped. నాకొద్దు ఇంకా అంటే అసలు పీక్స్ అనమాట. అక్కడ I was working for a fashion industry for very nicely and everything was going so well. So overnight అలా వదిలేసి వచ్చేసాను. I just told a few friends that this is not working. అంటే ఇక్కడ it's not working, otherwise it's working. Okay, ఏదో ఒక end of the day there is this vacuum, there is something that అరే మనం చెయ్యాలి types, that feeling. I don't know how to even express that, but then I showed it in my action. అందరూ మా ఇంట్లో ఒకే షాక్. ఏంటి? Are you joking? ఏంటి టాలీవుడ్కి వచ్చేస్తావా, సింగింగ్ చేసేస్తావా అని. సో అంటే మేకింగ్ సింగింగ్ అ ప్రొఫెషన్. సింగింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్, మ్యూజిక్ ఈజ్ అవర్ ఫుడ్. బట్ సో నేను అప్పుడు ఏం చేశానంటే లైక్ అబౌట్ తమన్ రైట్, సాయి అంటాం ఇంట్లో. అబౌట్ హిమ్ రైట్. అసలు ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసావు, నెక్స్ట్ ఏంటి. సో నాకు గైడ్ చేస్తాడనే ఒక బట్ దెన్ హీ వాజ్ సో ఫోకస్డ్ ఇన్ హిస్ వర్క్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ హీ కేర్స్ అ లాట్ ఫర్ మీ, ఈజ్ లైక్ అ ఫాదర్ టు మీ. కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే నువ్వు స్టేషనరీ షాప్కి వెళ్ళి బై 10 to 15 పెన్ డ్రైవ్స్, గో హైర్ అ స్టూడియో యువర్ సెల్ఫ్. నీకు నచ్చిన పాటలు పాడేసి డెమో కింద పెట్టేసి ఒక్కొక్క స్టూడియోగా వెళ్ళి నువ్వు గివ్ యువర్ డెమోస్ అన్నాడు. వావ్. ఓకే, ఇంతవరకు నేను మా అన్నకు ఒక హమ్మింగ్ కూడా పాడలేదు. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సమ్ డే అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు రియలీ బీ అ గుడ్ కాంబినేషన్. బట్ ఆ కాంబినేషన్ వచ్చి ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఇట్ షుడ్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెల్. అంటే పీపుల్ షుడ్ నో యామిని ఘంటసాల ఆల్సో, పీపుల్ షుడ్ నో తమన్ ఆల్సో. సో ఆ జోన్కి వచ్చినప్పుడు we'll probably collaborate and do stuff. Not that ippudu I listen to all his songs, he listens to all my work. We are always there for each other. Ante na Sai blessings నాకు ఎప్పుడు ఉంటాయి. Like he is always
ఆల్వేస్ చెకింగ్ ఆన్ మీ, ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ am I డూయింగ్, ఎవరితో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో దట్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ బిన్ దేర్. బట్ ఈ విషయంలో మాత్రం ఈజ్ లైక్ వెయిట్, వర్క్ harder, go more, do more. He wants the best version of Yamini. And yeah, I guess so. So, and he believes very importantly, he believes in hard work. I know that one day he will call me. He'll tell me, hey, lyrics rasko. So that will happen for sure. But then I have to work a lot more. So much to do with the vocals kani, production kani, musically kani. Everything. So his standards are very level. I hope you get one very soon. Yeah. And yes, definitely. Touch wood also. Yeah. And aa roju matku I want something huge. Ee roju ma show lo ma cameras mundu you have to promise me. Yes. Something extremely big. Gift కావాలి అంతే. Done. Of course. Like from me and Anna? No, or just from you. And he's also he's a gift giver. No. I don't have this. I won't challenge him that Taman garu ante. But with you I can be like, hey, give me this. He's my Santa Claus. Okay, then moving forward to the last round. So ఏంటంటే కొన్ని ఆర్టిస్ట్ల పేర్లు తీసుకొని జంబుల్ చేసేసాను. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హూ ద ఒరిజినల్ ఆర్టిస్ట్ ఇస్. జంబుల్ చేసిన నేమ్ నీకు చెప్తాను, దాంట్లోంచి ఒరిజినల్ నేమ్ నువ్వు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వన్, నితోజ్ అగాంధీ. నిఖితా గాంధీ. నితోజ్ అగాంధీ. ఇట్స్ ఎ నేమ్. నితోజ్ అగాంధీ. NITOJAGANDHI. బ్యూటిఫుల్ సింగర్. ఏంటి? నితోజ్ అగాంధీ. గౌతమ్ భరద్వాజ్. సారీ. నితోజ్ అగాంధీ, గౌతమ్ భరద్వాజ్. నిఖితా గాంధీ అని చెప్తున్నాను కదా. జోనితా గాంధీ. రైట్ ఆన్సర్. జోనితా. ఓకే. కోనా. KONA. కోనా అని ఒక పేరు కదా. No, but that artist is extremely famous worldwide. Kona. KONA. What are the permutation combinations? KONA. Internationally, that artist is extremely famous. నేను రాసుకుంటే చూస్తా. KONA టైప్ చేసుకో. KONA చూస్తే మైండ్లో చాలా తిరుగుతుంది. ఓ మై గాడ్, మోనా అని వస్తుంది. KO ఉన్నప్పుడు మోనా అని వచ్చింది చూడు. ఏకాన్. పర్ఫెక్ట్. లాస్ట్ వన్ ఫర్ ద డే. ఎస్. హింసా గిర్జిత్. అరిజిత్ సింగ్. గిరిజిత్. హింస, అది కూడా అరిజిత్ సింగ్ ని హింసా గిర్జిత్. మై గాడ్, ఎవరబ్బా చేసింది క్వశ్చన్స్? సోనీకి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్స్. టోనీ. సో బాగా ఆడేసావు. లాస్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆస్క్ మీ అ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఇందాక పెట్టేశాను మన పిక్చర్. అండ్ వాళ్ళు నిన్ను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు, అందులో నేను క్విక్ గా కొన్ని పిక్ చేసుకొని అడుగుతాను. ర్యాపిడ్ ఫైర్. డన్. లెట్స్ డు ఇట్. నేను అడిగినా నువ్వు ఎందుకు రిప్లై ఇవ్వవు యామిని అక్క అని somebody tried to DM you but you didn't reply to them. I'm so sorry. What is your upcoming project? Lots. I don't know which one is going to come out first. Ante situations are very dicey. So హేమచంద్రతో చాలా సార్లు మిమ్మల్ని చూసాను. Tell us about him. Chandu, I've known him from a very, very long time anamata. Ante I think literally koncham early childhood nunchi. Avuna? No, sorry, late childhood, not early childhood. Late childhood. So he's come, nen corporate lo undetappudu kuda we hung out sometimes and నాకు చాలా ఇష్టం all his singing and reality shows. He went to Bombay also, no? I used to tell Ramta Jogi enta baa paadu and all that. So yeah, I've known him. There's always some warmth and ఎప్పుడైనా మీట్ అవుతే ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ మెట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అంటే ఫుల్ గ్యాప్. ఇప్పుడు చెన్నై వెళ్ళిపోతే ఇంకా టచ్ ఉండదు. మళ్ళీ హైదరాబాద్ వస్తే
విల్ బి లైక్ చందు యా అక్కడి నుంచి అంటే జస్ట్ ఒక కామా పెడతారు, కంటిన్యూ చేసేస్తారు, చేసేస్తాం. ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఏమవుతారు? లెజెండ్ అవుతారు. ఘంటసాల గారు నిజంగా లెజెండే, మా అందరికి సింగింగ్ లో మాకు గాడ్ ఫిగర్. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్, అంటే ఘంటసాల కదా సార్ నేమ్, సో మా అన్న ఈజీగా తమన్నని పెట్టుకున్నాడు. కాకపోతే ఈజీ ఇట్స్ లైక్ ఘంటసాల బలరామయ్య ఇస్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్. ఓకే, he was a producer. So he ran the Pratibha Productions production body. Yeah, then back in the day. నాకే తెలియదు, అంటే నాకు తెలియదు అంటే నేను ఇంకా నేను పుట్టలేదు ఇంకా. ఎనీ ఫన్నీ చైల్డ్హుడ్ incidents, so many, no Sony, like fighting for the remote. You know, asale someone is into a lot of cricket since then. Nakaithe MTV, SS Music. So remote fights to everything is funny. Experience with Srimukhi and being a mentor on Saregama. Srimukhi, oh my god, fire only. She's like full energy, all full on drama, energy, everything. Srimukhi naku again during Saregama only we met, and then that relationship there translated into her YouTube channel Oh Womania. I happened to do the song. And yeah, very warm. Yeah, she's so chilled out. Ante chala happy untundi. You can just lay back and have a huge conversation with her. Chilled out. She's so welcoming. Chala warm untaru kada. She's very sweet, very very sweet. నాకు చాలా ఇష్టం శ్రీముఖి. అంటే everybody likes her. We love her. అంటే తను అన్నట్టు వైబ్ అవుతాం, మన ఎనర్జీ మ్యాచ్ అవుతుంది. No, her talking, her her just humor. I think she's just there present. Yeah. And being a mentor on Saregamapa, I learned a lot actually akkada, because that was one of the, I was not part of any reality show and also like since childhood. It was direct, like I didn't have platforms there, so I came into playback directly. Ante chaala mandi mana group lo have come from ఏదో ఒక కాంపిటీషన్ రియాలిటీ షో లో they were a part, but entire competition there wasn't only Puttaparthi, like because I was, entire childhood was there, right, until 12th standard. So I learned a lot from them because I was part of the Little Champs. I learned so much from Vedavag Devi, the rest of them. They're very 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 good. Let it be the diction, let it be Naku, it was a learning process. Whether they learned from me anything, I don't know. I had like a couple of them I was mentoring, but I learned a lot from the kids. It's chala warm heartfelt experience. Awesome, Yamini. And indaka question no answer cheyaledu. What was the first song? Asal what was it that you recorded? So this Achu Rajamani, music director, and Sri Charan Pakala in Bollywood, in Telugu. So now I didn't have, when I went to Achu, I didn't have a demo at all. He just told me to randomly sing something, and next day I was called for a process lo, a pen drive process lo inka record avaledu. So I was trying to hire a studio and everything. Second day he called me for a song. He's like, there is this bit song you have to sing ani. It was a beautiful Tamil song called Agayame. It was my first studio experience after a break, like after this entire corporate cloud that I was in, right? So that was one. And then in the process I was trying to reach out to a lot of music directors, and one of the first messages I got was from Sri Charan to send. By then the demos got ready, and I sent him my demos, and quickly I was on board for this movie called Rangula Ratnam. Wow. Rangula Ratnam lo Emaindi Bujji Kanna అని ఒక పాట ఉంది. It's a very beautiful rock and roll, very very guitar-y, very nice song, very happy song anamata. So I was part of that song with Yasin. So that was my first song in Telugu. And awesome. Tamil is Agayame. Yeah. Gira Telugu you sang kada? Yeah. Gira came later. Yeah. Before that I sang for Goodachari again for Sri Charan. So like
with Sri Charan, every time whenever I sing a track, whenever I sing a song, I always wait because the tunes are so beautiful. So beautiful. Very beautiful. ఏదో ఒక నేను చెప్పాను, brilliant musician. You can have the feel and musicianship at the same time. yeah, his guitar playing is magic. Not many people know, like the entire, like the way he plays the guitar, there's so much warmth in the guitar. అవును. And ante I'm sure there are many people, but I work with him kabatti I've observed it very closely, and I was not exposed to these genres before. Okay, like the way they marry Tollywood music to the rock band and everything. అవును. Exactly. That అదే అన్నాను కదా, that collision is beautiful. The way his musicianship and his tunes and everything is so very beautiful, so close to heart అని చెప్పొచ్చు. అవును, goose bumps. I really I like. know. అంటే గిటార్ చాలా ఇష్టం as an instrument. Bass guitar, you see all my productions also bass guitar. That's what I was going to say. You have a lot of influence on your own work, especially bass line చాలా బాగుంటుంది ఈ work లో. So yeah. So these were my first initial songs. Later on I've been singing. Let's see, Gira Gira came, now few more will come. Yes, waiting. Yes. And you have been exploring yourself in other aspects of music also. Yes. So I'm waiting for all of them to be released so that you can talk about it on my next interview. Done deal. Yes. So see you, Yamini. Thank you very much. So మన last segment, Instax moment, that is our memory reel. So memory లో నువ్వు ఎంటర్ అయిపోవాలి. Done. So let's go into our last segment. Done. Let's do this. Thank you. Firstly, stay safe, Yamini. Yes. Tarvata enjoy music. Thank you. A small gift from our side. It's beautiful. Thank you so much. ఈ రోజు I had so much fun with you, and ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. So నేను అనుకోలేదు. But all thanks to Madhura Audio, and all thanks to you. And luckily you were in Hyderabad. That is a blessing to me, and I love you, Minilu. Thank you. Thank you, Sunu. Thank you for having me on the show, and it's so good to see you like this. Hi, this is Yamini Gantasala. Please subscribe to Madhura Audio.